بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہماری مجلس ہے ہم سر حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کا سر حسین جو مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے وہ کہاں پر دفن ہوا، کربلا کے شہیدوں کے سر کہاں دفن ہوئے اور کچھ واقعات کیا پیش آئے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا۔ بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، یہ مدینے میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، ان سے حدیث سنی ہے، اور جب مدینے میں رہتے تھے تو حسین کا بچپنا بھی دیکھا ہوا تھا، حسین کی جوانی بھی دیکھی ہوئی تھی، 50 سال حسین نظروں کے سامنے تھا۔ حضرت سہل اب کربلا کے بعد تک یہ ضعیف ہو گئے تھے، ضعیف العمر تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے سے ملک شام جا رہا تھا، بیت المقدس فلسطین جا رہا تھا، راستے میں شام پڑتا تھا، اور کہتے ہیں کہ پھر وہ شام کے راستے سے جایا کرتے تھے تو بیت المقدس فلسطین جا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا، جب دمشق پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شہر کو سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، شامیانے لگائے گئے ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے، سڑکیں سجائی گئی ہے، باجے بج رہے ہیں اور ایک جشن کا سماں ہے۔ تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کیا تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، کیا تمہاری کوئی لوکل عید ہے جس کو تم منا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم یہاں پہ نئے لگتے ہو، وہاں کے شامیوں نے کہا تم یہاں پہ نئے لگتے ہو، شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، اور میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، مجھے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، میں نے رسول خدا کی زیارت کی ہے، ان سے حدیثیں سنی ہے۔ تو ان شامیوں نے کہا کہ اچھا، کہ دیکھو یہاں پہ باغی جو تھے وہ قتل کیے گئے ہیں اور ان کی عورتوں کو باندیا بنایا گیا ہے، قیدی بنایا گیا ہے، اور یہ ان کا جلوس ہے۔ تو حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ میں بولے یہ جو نیزوں پہ ہے، یہ کٹے ہوئے جو سر ہے یہ ان باغیوں کے ہے۔ تو سہل کہتے ہیں کہ میں گیا نزدیک دیکھنے کے لیے کہ ان باغیوں کے سر ہے، یہ کون ہے؟
जब नजदीक गया तो नेज़ों पे सर थे, तो मेरी निगाह एक सर पे पड़ी, खून आलूद सर था, खून में भरा हुआ था। तो हजरत साल बयान करते, मैं नजदीक, मुझे दूर से दिखा नहीं, मैं नजदीक गया, नजदीक जाके देखा तो बयान करते मुझे लगा कि ये हुसैन की तरह है। उन्होंने बयान किया ये सर तो हुसैन के जैसा लगता है, इसका चेहरा तो हुसैन की तरह है। तो अनकरीब बाजू में एक शामी खड़ा था, वो कहने लगा ये हुसैन की तरह दिखता नहीं है, ये हुसैन ही का सर है। एक चीख मारी, चीख मार के रोने लगे, और रोते हुए फिर उन्होंने शामियों से कहा कि अब ये जुलूस कहाँ जा रहा है। तो उन्हें बताया गया कि दरबार यजीद में जा रहा। हजरत सहल कहते हैं कि फिर मैं उस दरबार में गया, और जो दरबार का मंजर था, हजरत साल बयान करते हैं कि वो बयान से बाहर था। ये शराबी जो तख्त पे बैठा था, उसने कहा यजीद, या याश जालिम, फासिक फाजिर, ये तख्त पे बैठा था, और तख्त पे बैठ के उसने कहा कि ये जो कैदी लाए गए हैं, ये जो बांदिया है, इनको मेरे सामने पेश करो। जब उसके मुंह से ये जुमले निकले तो एक ज़ईफ आम आई, जो कि हजरत फिजा थी। हजरत फिजा ये हबश की रहने वाली थी, हबश की शहजादी थी, लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज थी, सैयदा फातिमा ज़हरा की खादिमा थी। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसुम इनकी गोद में पले बड़े थे, इन्होंने पाला था इन्हें। हजरत फिजा अब चूंकि बूढ़ी हो गई थी, और बुढ़ापे की वजह से इनकी कमर झुक गई थी, हबशी थी। तो जब उन्होंने ये जुमले सुने यजीद के, तो जोश में, जलाल में खड़ी हो गई, और खड़ी होके फरमाया बदबख्त अपनी जबान बंद कर, जिसको तू बांदिया कह रहा है ये बांदिया नहीं है, ये कुल कायनात की शहजादिया है, ये मोहम्मद मुस्तफा की बेटिया है। तो यजीद ने कहा कौन है ये बुरी औरत, इसकी खबर लो। तो दो फौजी जो थे उसकी तलवार निकाल के आगे बढ़े धमकाने और डराने के लिए। तो खुद यजीद की फौज में कई हबशी जवान थे, जो कि हबश के रहने वाले थे, हबशी थे, कई उसके सिपाही हबशी थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ की तरफ, उस हबश की खातून की तरफ, फिजा की तरफ ये जो तलवार लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा खबरदार, अगर हमारी इस वतन की माँ के ऊपर किसी ने जर्रा बराबर भी हाथ लगाया या इन्हें तकलीफ पहुंचाई तो गर्दनें काट के रख देंगे। खुद यजीद के सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली, खबरदार, ये हमारे वतन की माँ है। उनके मुल्क की अहमियत ने, कौमी गैरत ने जो है वो जोश मारा कि वो भी हबश की रहने और हबशी थे, और हजरत फिजा भी हबशी थी। तो उन्होंने खबरदार, हमारे वतन की माँ की तरफ किसी ने आंख उठाई। हजरत ज़ैनब कुबरा, हजरत ज़ैनब औलिया रोने लगी, और रोके मदीने की तरफ मुंह करके फरमाया कि आज हबश की एक खातून के लिए दर्जनों तलवारें निकल गई है, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के लिए कोई तलवार मियां से बाहर नहीं निकली। न किसी ने हमारा हाल पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमने याहिया के बदले 70,000 को कत्ल किया, फिर 70,000 को मारेंगे। हुसैन के बदले 70,000 को मारेंगे, और फिर 70,000 को मारेंगे। खून हुसैन का इंतकाम भी शुरू हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कायनात में अंधेरा छा गया। जिस पत्थर उठाया जाता, वो पत्थर के नीचे से खून निकलता था, तारे टूटते थे, अंधेरा छा गया था। खून आसमान जो था वो खून की तरह सुर्ख हो गया था। फिर वो सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता हल्की होती चली गई। आज भी वो सुर्खी आसमान पे नजर आती है, लाल। जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, या जिस एक इराकी था, उसने इमाम हुसैन की शान में नाज़िब अल्फाज कहे, एक तारा आसमान से टूटा अंधा कर गया।
ایک شخص نے کہا کہ دیکھو میں تو قتل حسین میں لوگ جو جو قتل حسین میں شریک تھا اب اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، وہ بری موت سے مرنے شروع ہو گئے تھے۔ تو ایک یزیدی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں تو وہاں پہ کربلا میں موجود تھا لیکن میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، بس اس نے یہ جملے کہے اور وہ رات میں چراغ سلگانے کے لیے جیسے ہی قریب گیا اسی آگ نے اس کو لپیٹ لیا، اتنا لپیٹ کے جلا دیا کہ وہ کالا ہو کے مرا، کالا ہو کے مرا۔ واقعی لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد میں اس سے کہا کہ تو نے میرے بیٹے حسین کے قاتلوں کی تعداد بڑھائی ہے، یہ کہہ کے خون کی سلائی اس کی آنکھ میں لگائی، اور صبح جب وہ نیند سے اٹھا تو اندھا ہو گیا۔ کئیوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کئی یزیدی فوجی ان کے سامنے قتل کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، کئی یزیدی فوجیں قتل کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، رسول اپنے دست مبارک سے حسین کا انتقام لے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد جب مختار ثقفی یہ اٹھے اور انہوں نے ان کی حکومت کوفہ میں قائم کی، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خون کے بدلے کا اعلان کیا کہ ہم حسین کے قتل کا بدلہ لیں گے، تو ہزاروں لوگ آزو بازو کے سارے جمع ہو گئے اور مختار کے ہاتھوں پہ انہوں نے بیعت کر لی، مختار کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ اور ایک اور جماعت نکلی جو کہ توابین کے نام سے مشہور ہے، تاریخ میں ان کا نام توابین ہے، ان کا سردار سلیمان تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو، اور خط لکھنے کے بعد میں پھر یہ روزہ حسین پہ آئے، اور آنے کے بعد میں بڑی سچی اور پکی توبہ کی، انہوں نے توبہ کی اور پھر یزید کی فوج سے لڑ کے مرے ہیں، انہوں نے توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد میں یہ روزہ حسین پہ آئے اور انہوں نے بڑی سچی توبہ کی، اور پھر یہ یزید کی فوج سے لڑے اور لڑ کے مارے۔ تو مختار نے بھی فوج جمع کی، سارے لوگ جمع ہو گئے مختار کی فوج میں، اور پھر یہ یزیدیوں سے لڑنے لگے۔ اب یزیدی جو فوجی تھے وہ جان بچا کے بھاگنے لگے، یزید تو مر گیا، کعبہ جلایا، مدینہ برباد کیا، اس کے بعد مر گیا، مرنے کے بعد میں اب خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا، مختار کے فوجی جگہ جگہ گھوم رہے تھے اور ایک ایک کو پکڑ کے لاتے اور قتل کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسین کے بدلے میں 70,000 کو ماریں گے، پھر 70,000 کو ماریں گے۔ کسی نے رسول اللہ سے دیکھا کہ وہ قتل کیا ہوا پڑا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ خواب کے اندر کہ یہ تو قتل حسین میں شریک نہیں تھا، پھر یہ کس جرم میں مارا گیا؟ رسول نے فرمایا اگر یہ بظاہر قتل حسین میں شریک نہیں تھا تو کیا ہوا، یہ میرے حسین کے قتل پہ خوش ہوا تھا اس لیے مارا گیا، شمر پکڑا گیا جس نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر چلایا تھا۔ جب مختار کے فوجیوں نے پکڑا اور اس کو پکڑ کے مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے غضبناک ہو کے اس کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو کتوں کو اس نے بھوکا رکھا، اور یہ شمر کو پنجرے میں ڈالا گیا اور بھوکے کتے اس کے آنکھ پہ چھوڑے گئے، وہ بھوکے کتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے نوچ کے اتنا خون بہ جانے کے بعد جب کتوں نے اس کے گوشت کو نکال کے پھینکا پھر بھی ملک الموت اس کی روح نہیں قبض کر رہے، تڑپ رہا تھا کہ موت ملے، میری جان نکلے، لیکن اس کی موت، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، اتنا تڑپ رہا تھا، اور پھر یہ تڑپ تڑپ کے واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد میں پکڑا گیا خولی، خولی وہ تھا کہ جس نے امام حسین کا سر مبارک نیزے پہ چڑھایا تھا، یہ وہ قاتل تھا، یہ پکڑا گیا۔ مختار نے کہا اس نے نیزے پہ حسین کا سر چڑھایا تھا، پہلے سیدھا ہاتھ کاٹو، سیدھا ہاتھ کاٹا گیا،
फिर कहा अब बाया हाथ काटो, फिर बाया हाथ काटा गया। कहा अब सीधा पैर काटो, फिर उसका सीधा पैर काटा गया। फिर कहा इसका बाया पैर काटो, फिर बाया पैर काटा गया। और इसके हाथ पैर काटे के जब मरा तो इसका धड़ उठा के कचरे में बाहर फेंका गया। फिर पकड़ा गया सनान इब्ने अनस। सनान इब्ने अनस वो था जिसने इमाम हुसैन के सीने में खंजर मारा था, नेजा मारा था। मुख्तार ने कहा इसकी उंगलियां काटो, उसकी उंगलियां काटी गई। फिर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर फेंका गया। उसके बाद में पकड़ा गया मालिक बिन बशीर। मालिक बिन बशीर वो था कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म से लबास उतारा था, और ये तीर बरसाने वाला भी था इमाम हुसैन पर। इसको भी पकड़ के मुख्तार के फौजियों ने नेज़ों से मारा, और नेज़ों से मारने के बाद में इसका धड़ फेंका गया। हरमुला पकड़ा गया। हरमुला ये वो लानती है कि जिसने अली असगर के गले में तीर मारा था, ये वही था। इस कातिल का नाम था हरमुला। ये पकड़ा गया। मुख्तार ने कहा जिस तरह इसने अली असगर को मारा इसको भी उसी तरीके से मारो। कमानों में तीर चढ़ाए गए, और चढ़ाने के बाद में इसके गले का निशाना लिया गया, और बैक वक्त में मुख्तार के फौजियों ने एक साथ तीर मारे जो इसके जो है वो गले में घुसे, सीने में घुसे, सर में घुसे, और ये लानती वासिल जहन्नम हुआ। इसके बाद में पकड़ा गया हकम बिन तुफैल। ये कौन था? ये वो था कि जिसने हजरत अब्बास के बाजुओं को काटा था धोखे से। जो हाथ पे जिसने वार किया था इसका नाम था हकम बिन तुफैल। ये पकड़ा गया। इसको भी उसी तरह मुख्तार ने कहा वैसे ही मारो जैसे इसने आले बैत को मारा है ना, उसी तरह इसको भी मारो। उसके भी हाथ काटे गए, पैर काटे गए, और उनके धड़ों को फेंका गया। फिर पकड़ा गया इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद। यही तो मेन गवर्नर था, इसके तो हुक्म पे सब कुछ हुआ। इसने तो फौजें भेजी थी। कूफे के दारुल अम्मारा में बैठा हुआ था, कूफा से भाग गया था, बाद में जंग हुई, पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में मुख्तार ने कहा इसकी बोटी बोटी काटो। और बाद रिवायतों में ये जब सरे हुसैन आया था ना तश में, इसलिए इमाम हुसैन की सरे मुबारक पे छड़ी मारता था, तो इमाम हुसैन के खून का एक कतरा उसके पैर पे गिरा, मांडी पे। जहां गिरा खून का एक कतरा हुसैन का, वह सुराख करता चला गया। ऐसा जख्म हुआ उसके पैर में कि किसी चीज से, किसी दवा से नहीं भरता था, और वो जख्म से बास आती थी, बदबू आती थी, सड़ गया था उसका पैर। अब जब पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में मुख्तार ने उसका सर उड़ा दिया, उसकी जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, बोटी बोटी कर की गई, और इसका सर जो है वो कूफा में लाया गया, रखा गया। जामे तिर्मिजी में भी ये रिवायत मौजूद है कि जब इन लानतियों के सर रखे हुए थे, एक बड़ा अजदहा आया, एक बड़ा अजदहा आया, और ये अजदहा आने के बाद में इनके मुंह से घुसता था और नाक से बाहर निकलता था, नाक से घुसता था, मुंह से बाहर निकलता था, तमाम इन लानतियों के सर में घूमता रहा और फिर नजरों से गायब हो गया। ऐसा अजाब खुदा ने इन पे नाजिल किया। वो यजीद भी लानती बुरी मौत से मरा, उसके सिपाही भी मरे। अब मुख्तार के सिपाहियों ने गली गली छानबीन करने लगे, पकड़ पकड़ के लाते थे। उमर इब्ने साद पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में ये सालार था करबला में यजीद का, इसको राय की हुकूमत मिलने वाली थी। मुख्तार ने इसका भी सर उड़ाया, धड़ फिकवा दिया। कहा तुम्हें तो, तुम्हारी तो दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। जिसने इमाम हुसैन का सरे मुबारक घोड़े की गर्दन में बांधा था, उसका चेहरा काला और सिया और बदनुमा हो गया। उससे लोगों ने पूछा तू तो बड़ा खूबसूरत था, तेरा चेहरा कैसे हो गया? उसने कहा कि दो लोग आते हैं रात में और मुझे पकड़ते हैं, आग में झोंकते हैं, मेरा चेहरा जलता है।
روز اسی طرح کرتے اور اسی طرح جل جل کے یہ شخص مرا، جھلس گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام دار الامارہ، جو کوفہ کا دار الامارہ تھا، کہ جب ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا تو اس کے سامنے امام حسین کا سر مبارک آیا تھا۔ امام حسین کا سر مبارک آیا تھا۔ اس کے بعد میں جب مختار تخت پہ بیٹھا تو ان کے سامنے پھر ابن زیاد کا سر آیا اسی دار الامارہ کے اندر۔ پھر مصعب بن زبیر بیٹھا تو اسی دار الامارہ کے اندر مختار ثقفی کا سر لایا گیا۔ اسی دار الامارہ کے اندر پھر عبد الملک بن مروان آیا تو مصعب بن زبیر کا کٹا ہوا سر آیا۔ جب اس کو بتایا گیا یہاں تو کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں تو اس نے وہ دار الامارہ کو گرا دیا اور چھوڑ کے چلا گیا۔ تمام شہیدوں کے سر نیزوں پہ تھے، اور پھر یہ ملک شام یزید کے پائے تخت میں گئے، وہیں پہ یزید کے محل میں تھے، اور پھر آج جو ہے ان کو شام کے اندر دمشق کے اندر دفنا دیا گیا۔ روایتیں مختلف ہے، بعض نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کربلا واپس لایا گیا، اور کربلا لانے کے بعد میں آپ کے جسم مبارک کے ساتھ دفنایا گیا، اور باقی ساتھیوں کے جو سر مبارک تھے وہ شام میں ہی دفن ہوئے، دمشق میں۔ بعض میں ہے کہ کربلا لا کے دفن کیے گئے، لیکن امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ کربلا میں دفن ہوا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ نہیں، مدینہ لایا گیا اور فاطمہ الزہرا کے مزار کے پاس دفن ہوا۔ بعض نے لکھا کہ نہیں، رسول اللہ کے پاس دفن کیا گیا، اور بعض مورخین نے لکھا کہ نہیں، وہ شام میں ہی دفن ہوا۔ اور اکثر روایت یہ ہے کہ یزید نے سر حسین کو اپنے خزانے میں رکھ لیا تھا، واپس نہیں کیا اور دفنایا بھی نہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ عام سروں کی طرح، عام لوگوں کی طرح امام حسین کا سر مبارک سڑ جائے گا یا خراب ہو جائے گا یا بدبو آئے گی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے امام حسین کا چہرہ مبارک جو ہے اور کھلتا جاتا تھا، اور آپ کے سر مبارک سے جو ہے وہ مشک کی خوشبو آیا کرتی۔ تو جب یزید مرنے کے بعد میں پھر عباسیوں نے دفن کیا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، مصر کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے کئی ہزار درہم کے بدلے دولت دے کے یزید سے وہ سر مبارک خریدا، اور مصر میں قاہرہ میں آپ کا سر مبارک دفن ہوا۔ اور بعض مورخین نے یہ لکھا کہ نہیں، جب فاطمیوں کی حکومت آئی، فاطمیوں نے وہ سر مبارک جو کہ دمشق میں دفن ہوا تھا شام میں، انہوں نے وہاں سے نکلوایا، واپس دوبارہ آپ کا سر مبارک زمین سے نکلوا کے مصر لے گئے اور قاہرہ میں دفن کیا، جہاں آج بھی سر مبارک جو ہے وہ وہاں کے مشہور ہے، وہاں پہ بھی درگاہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کی لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ بعض صوفیاء نے لکھا کہ خواب میں بعض اولیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بیٹے حسین کے سر مبارک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، جسم مبارک تو کربلا میں ہے، سب کو پتا ہے، کا سر مبارک اتنی جگہ پہ موجود ہے تو آپ کیا ہم زیارت کے لیے کہا جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم مصر جاؤ، حسین کا سر مبارک مصر میں ہے۔ اکثر بیشتر جو ہے صوفیاء نے یہ لکھا کہ سر مبارک کہاں ہے؟ قاہرہ مصر میں موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ سردار جنت ہے، لیکن ان کی شان کیا ہے؟ ان کی حضرت فضہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ حضرت فضہ یہ حبش کی شہزادی تھی۔ انشاءاللہ ان کی جو ہے بات قرآن سے بتا کے اس کے بعد میں کل کی جو مجلس تھی پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا پہ ہوں گی، لیکن مولویوں نے کیا کیا چھپایا ہے میں تم کو بتاتا ہوں۔ ان لوگوں نے کتنا جھوٹ بولا ہے اور کتنا دین مسلمانوں سے چھپایا ہے، تم کو بتاتا ہوں۔ ذرا قرآن شریف بتاؤ، یہ قرآن شریف ہے، سب کے گھر میں موجود ہے، جا کے دیکھنا اور پڑھنا کہ ان کی شان قرآن میں اللہ نے کیسی بیان کی ہے۔ یہ 29واں پارہ ہے قرآن کریم کا، کتنا
29वां पारा है, सूरह दहर है, सूरह दहर है, और इसकी आयत नंबर 7 है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये किसकी शान में आयत नाजिल हुई कुरान के अंदर? ये कौन लोग हैं जिसको अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है? ये कौन लोग हैं? क्या कहा अल्लाह ने, मैं बताता हूं अब आपको। हजरत इमाम हसन और हुसैन बीमार हुए। याद रखना, ये बीमार जो होते हैं ना अहले बैत, ये हमारे लिए ये दर्श देते हैं कि अगर तुम लोग बीमार हो जाओ तो शिफा कैसे पाओ, इसलिए ये बीमार होते हैं। वरना जिनके नाम से लोग शिफा पाते वो खुद क्या बीमार होंगे? बल्कि ये बीमार भी इसलिए होते हैं कि ये हमारे लिए कि जब तुम बीमार पड़ो तो शिफा कैसे पाओ, ये बताना है तुम लोगों को। तो कहते हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हुए। बीमार होने के बाद में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप मन्नत करें। मन्नत क्या करें? का 3 दिन रोजा रखे। क्या करे? रोजा रखे, मन्नत का रोजा रखे 3 दिन। 5 अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हसन इमाम हुसैन को शिफा दे दी, शफायाब हो गए, अच्छे हो गए। अब मन्नत पूरी करनी थी, मन्नत पूरी करनी थी। कायनात के शहजादे हैं और कायनात की शहजादियां है हजरत। अब 5 लोगों ने नजर मानी थी, मन्नत मानी थी। 5 लोगों ने रोजा रखा। एक हजरत अली है, दूसरे हजरत फातिमा ज़हरा है, तीसरे हजरत इमाम हसन है, चौथे इमाम हुसैन है, और 5वें हजरत फिजा है। 5वें हजरत फिजा है। इन्होंने मन्नत नजर की और नजर के रोजे रखे। घर में खाने को कुछ नहीं था, गुर्बत थी, फाका कशी थी, कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। मौला अली शेर खुदा यहूदियों के यहाँ पे, यहूदी के पास में मजदूरी करते थे। क्या करते थे? ये वो है जो जन्नत के मालिकों का बाप है। लेकिन हर चीज में हिकमतें है, बड़ी बड़ी कुर्बानियां है, बड़े बड़े मकसद है। और हमारे लिए ये दर्स है कि देखो हम कायनात के बादशाह हो के हमने जिंदगी कैसी गुजारी है, और तुम दौलत के लिए पागल हुए फिरते हो, तुम अय्याशियों में मशगूल हो, तुम क्या करते हो? काइनों ने रोजा रखा। रोजा रखने के बाद हजरत अली ने यहूदी के पास में मजदूरी की, इसके बदले में कुछ जौ मिले, जौ से आटा खरीदा, वो जौ का आटा बनाया, आटा पीसा गया। उससे 3 दिन का रोजा था तो 5 रोटियां बनी। कितनी? एक एक 5 लोग थे, हजरत अली, फातिमा ज़हरा, इमाम हसन इमाम हुसैन और हजरत फिजा। 5 के हिस्से में एक एक रोटी आई, 5 के हिस्से में एक एक रोटी आई। रोजा रखा। रोजा रखने के बाद में अब इफ्तारी का वक्त आया। इफ्तारी का वक्त आया। अब इफ्तार करने बैठे हुए दरवाजे पे एक साइल ने, एक फकीर ने आवाज दी। एक फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, कोई है जो खाना खिला दे। सुबह से रोजा है, एक एक के हिस्से में एक एक रोटी है, हर एक ने अपने एक एक रोटी उठा के दे दी। खुद पानी पी के रोजा खोल लिया। रात गुजर गई, दूसरे दिन फिर रोजा रखा। दूसरे दिन रोजा रखा, दिन भर रोजे से रहे। इफ्तारी का वक्त आया, इफ्तार के लिए बैठे, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन है? कहा कि फकीर हो, यतीम हो। क्या कहा? यतीम हो, है कोई जो यतीम को खाना खिला दे? हर एक ने अपनी अपनी रोटी दे दी, और रोटी देने के बाद खुद पानी पी लिया और रोजा खोल दिया। तीसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा। मगरिब के लिए बैठे थे इफ्तार के वक्त, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन है? कहा असीर हो, है कोई खाना खिला दे। हर एक ने अपनी अपनी रोटियां दे दी, पानी से इफ्तार कर लिया। कितनी रोटियां दे दी? 5। 3 दिन का रोजा था, 5-5 रोटियां होती, 5 5 10 5 15। अल्लाह ने 30 आयतें उसके बदले कुरान में उतार दी।
15 रोटियां दे दी। अल्लाह ने सूरह दहर में 30 आयतें उतार दी कि ये हम इनसे मोहब्बत करते हैं जो खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन यतीमों को, असीरों को और मिस्कीनों का पेट भर देते हैं। ये वो लोग हैं। कुरान में सूरह दहर में इनकी शान में ये आयतें नाजिल हो रही है और मौलवी बोलने को तैयार नहीं है कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। का ये वो मुकद्दस हस्तियां है। अच्छा बताओ, एक ही वक्त में ये फकीर कैसे आता था? एक ही वक्त में जब भी इफ्तारी को बैठे ये फकीर आ जाता है, इसको कैसे मालूम? हर ये अचानक कैसे आता? एक ही वक्त में आता है। पहला दिन होता है तो मिस्कीन आता है, दूसरा दिन होता है तो यतीम आता है, तीसरा दिन होता है तो असीर आता है। एक ही वक्त में आते। ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई इंसान नहीं होते थे, ये फरिश्ते आते थे। ये फरिश्ते आते थे और फातिमा तो ज़हरा के हाथ की बनी हुई रोटियां ले जाते थे। ये फरिश्ते होते थे जो आते थे और दरे जहरा पे आके भिखारी बन के भीख मांगते थे और रोटियां ले जाते थे। अरे लोगों, जब फरिश्ते भिखारी बन के सैयदा के दरबार में भीख मांगने से नहीं शर्माते तो फिर तुम क्यों शर्माते हो? फरिश्ते भी दर ज़हरा पे भीख मांगते हैं, हसन हुसैन से भीख मांगते हैं, अली से और उनकी कनीज फिजा से भीख मांगते हैं। तो फिर हम क्यों ना मांगे? जब वो फरिश्ते होके नहीं शर्माते तो हम मुसलमान होके क्यों शर्माते हैं? ये शान इनकी कुरान बयान करता है, लेकिन हमें सब छुपा के रखे। कुछ मत बताओ, क्या दीन है कुछ नहीं मालूम। इस दर से मोहब्बत करो। जो इस दर से मोहब्बत करता है, जो इस दर पे आ जाता है तो फिर खुदा भी उससे मोहब्बत करता है और खुदा की खुदाई तमाम कुदरत, अल्लाह के फरिश्ते भी, अल्लाह के महबूब भी, तमाम कायनात फिर उससे मोहब्बत करने लगती है। इंशाअल्लाह ताला कल की मजलिस जो है वो हजरत सैयदा ज़ैनब औलिया पे होंगी और कल इंशाअल्लाह मजलिस से पहले खाना होगा। तमाम को खाने की दावत है तो जल्दी आने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में जैसा हमारा तरीका है हर बार का, मजलिस उसी वक्त पे शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो कल हजरत ज़ैनब औलिया की मजलिस है, जो नहीं है वो ज़रूर तशरीफ़ लेके आए। जो यहाँ पे नहीं है उन्हें इत्तला दे दे कि कल जो है खाना भी है, नियाज भी है और मजलिस भी है। दूसरी चीज़ ये कि कल शाम 4 बजे इसी जगह पे मस्तूरात की औरतों की मजलिस होंगी। हमारी माँ बहनों की जो आना चाहते हैं, जिसकी घर की जो है वो खवातीन मस्तूरात आना चाहते हैं, उन्हें बता दे कि 4 बजे ठीक है इंशाअल्लाह कल शाम में मजलिस शुरू